Now here, let us see a problem. Now let us consider this point is a mirror, right? Okay, mirror తీసుకున్నాను, and exactly on the bisector line an object it is placed. Let us consider this is the object which is placed at a distance of small d from the mirror, right? And let us consider L is the length of the mirror అని తీసుకుంటున్నాను. L is the length of the mirror. Now at a distance of 2d parallel to the mirror, at a distance of 2d అంటే at a distance of 2d here ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఇలా నడుచుకుంటా వెళ్తూ ఉన్నాడు. He is walking like this. Now let us consider a person, right? ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి ఇలా parallel to the mirror కి మూవ్ అవుతూ ఉన్నాడు నాన్న. Now here the question ఏంటంటే up to what distance observer can see the image of the object? Up to what distance observer can see the image of the object, right? Is the question now. Now here how can you calculate? The observer వచ్చేసి ఇమేజ్ చూడాలి. ఇమేజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ నాన్న, రైట్? ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ వచ్చేసి దీంట్లో ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ పర్సన్ ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే he can see the image of the object inside the mirror అడుగుతున్నాడు. Now where is the image formed? Image it is formed at the same distance d. Object ఎంతైతే డిస్టెన్స్ లో ఉంటుందో ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. So here the image it is formed అనుకోండి, right? So this is the image formed. Now extreme reflected rays ఎంత వరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో అంతవరకు the observer can see the image of the object. Now let us draw the extreme incident rays. So these are the extreme incident rays and these are the extreme reflected rays. ఇవి extreme reflected rays. Is that clear? Now అంటే ఈ extreme reflected rays దాటేసాడు అనుకోండి, he cannot see the image of the object. ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా లెట్ us కన్సిడర్ AB. సో ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎంత వరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద AB వాల్యూ? గెటింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? అప్ టు వాట్ డిస్టెన్స్ ద అబ్జర్వర్ can see the image of the object, right? Okay, so here what I am doing, this is nothing but a field of view AB. Up to AB field of view the person can see the image. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. మరి ఎక్స్టెండ్ చేస్తేనే కదా ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ద ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఐ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు యూస్ మ్యాథమెటికల్ ట్రిక్స్ కొన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నా. ఇక్కడ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయా? right, similar triangles form hota hai. Suppose if I consider M and N is the mirror here, then there are two similar triangles here. IMN is the one similar triangle, another one is the IAB is another similar triangle. ఎందుకంటే రెండిట్లో యాంగిల్ సేమ్ గా ఉంటుంది కదా. So I am using the similar triangle concept here, right? So here triangle IMN and the triangle IAB are similar triangles, right? But similar triangles అయితే ఏంటి? దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. సైడ్ బై సైడ్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ లో రేషియోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అని. Now here I am taking the here. So I, M and N ఈ ట్రయాంగిల్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ బేస్ తీసుకుంటాను, బేస్ అండ్ హైట్ తీసుకుంటాను. అంటే MN బై హైట్ వచ్చేసి I. ఇక్కడ లెట్ us కన్సిడర్ ఈ పాయింట్ ని నేను సమ్ Q అనుకుంటా.
సో IMN triangle లో MN by IQ, MN by IQ, it is equal to మరి ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా IAB, మళ్ళీ దీంట్లో కూడా సేమ్ గా తీసుకోవాలి కదా నాన్న బేస్. వాట్ ఈస్ ద బేస్ హియర్? AB is the base. So AB is the base, and what is the height of this triangle? IAB triangle యొక్క height ఎంత? ఇక్కడ let us consider this is the point here, P అనుకుందాం. So what is the height of this triangle? IP. Okay. Now let us substitute the values. MN value and the MN value, it is equal to L, right? IQ value and the IQ value is nothing but the distance of the image from the mirror. ఎంత నాన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుంది కదా. సో therefore IQ is nothing but D here, right? Which is equal to, what is AB value? We have to calculate the AB value here. So let us consider this as the AB itself. What is IP value? I and P value చూడండి ఇక్కడ D. So this is also D, this is also D. So therefore total ga 3. So therefore here D and D get cancelled. So therefore what is the AB value? Therefore the AB value, it is equal to 3 times of the length of the mirror. Problem అర్థమైందా? So enta distance varaku observer can see the, up to what distance the observer can see the image of the object by moving parallel to the mirror, right? So simple concept, field of view ఎంత వరకు అయితే స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ we know that the concept is that if the person lies outside the field of view, then he cannot see the image of the object. So therefore ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్టెన్స్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేశాను. బై యూజింగ్ ద సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ 3 times of length of the mirror. 3 times of length of the mirror. Is that clear? సరే, ఇలాంటిది ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తా. Right? Now let us see the other problem depending upon the field of view concept. Okay, depending upon the field of view concept here, let us consider this is a mirror, and exactly on the bisector of the mirror, observer is there. In the case లో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? And here parallel to the mirror there is a wall. ఇలా wall. So this is a wall అనుకుందాం. And let us consider MN is the mirror and AB is the wall. Now for this observer who is at a distance of small d and the wall వచ్చేసి మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఒక 2d అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకుందాం. అంటే మిర్రర్ దగ్గర నుంచి అంటే అబ్జర్వర్ దగ్గర నుంచి ఎంత ఉంటుందన్న d, రైట్? Now the question is that what should be the length of the mirror such that the observer can see the full image of the wall. Let us consider wall height వచ్చేసి నేను h అనుకుంటా. Now here what is the question here? Question ఏంటంటే what should be the length of the mirror such that the observer can see the full image of the wall. ఓన్లీ వాల్ మాత్రమే చూడాలి, మిగతా అన్ని కూడా పక్కన సైడ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూడకూడదు. ఎంత అవుతుంది? h/3. కరెక్టేనా? క్యాలిక్యులేషన్ చేశారా?
అంటే ఇందాక ప్రాబ్లం లాగానే సేమ్ అలానే ఉంటుంది నాన్న. నా రే డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకోండి, అబ్జర్వర్ కి ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ మాత్రం రిసీవ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. వేరే ఇన్సిడెంట్ రేస్ పక్కన ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా కనిపిస్తాయి మళ్ళీ. ఓన్లీ ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఇన్సిడెంట్ రేస్ రావాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. సో పర్సన్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి నాన్న. దెన్ ఓన్లీ హీ క్యాన్ సీ ద ఓన్లీ ద వాల్. మరి వాల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి? రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కదా. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను. సో ఎంత డిస్టెన్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది అన్న వాల్? మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ లో ఉంటుందో ఇమేజ్ కూడా అంత డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. సో మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? 2D అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అంటే ఇమేజ్ కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుందన్న? ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2D. దిస్ ఇస్ ద వర్చువల్. So this is the image of wall. Okay, ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి? 2D అనే డిస్టెన్స్ లో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. Now again by using the similar concept, similar triangle concept. సరే, ఇమేజ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ AB అని తీసుకున్నాం. వాల్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో therefore ఇమేజ్ వచ్చేసి A prime B prime అని తీసుకుంటున్నాను. And let us consider here this is a point. Let us consider this is a Q point and this point is a P point on this one. Now again, if you observe here, there are two similar triangles. What are the similar triangles here? Observer ni nenu O1 తీసుకుంటున్నాను. There are two similar triangles here, OMN, and the another similar triangle is that OA prime B prime. Two similar triangles, right? Clear? So here triangle OMN and the triangle OA prime B prime are similar triangles. Okay, so similar triangles means, so ratio of the adjacent sides in both the triangles will be the same. సరే, మరి OMN triangle లో బేస్ వచ్చేసి MN, హైట్ వచ్చేసి Q. So what is the base here? MN. Right? So MN is the base, height వచ్చేసి QO, which is equal to OA prime B prime లో base ఎంత నాన్న? A prime B prime by height and the O. Now let us substitute. So let us consider MN is the length of the mirror. కావాలంటే మనం L అని కూడా తీసుకోవచ్చు. Let us consider MN value, it is equal to L. So therefore here we can take it as the L value. By QO. QO is nothing but D. It is equal to A prime B prime. A prime B prime height ఎంత ఉంటుంది? It is nothing but the height of the object itself. So what is the height of the object? H by OP. OP is nothing but ఎంతనా? ఇది 2D. ఇక్కడ నుంచి మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఇది 2D. 2D plus D. It is nothing but 3D. So therefore here D and D get cancelled. So therefore what should be the length of the mirror? Length of the mirror should be equal to H by 3 ఉండాలి. Is that clear? అర్థమైందా? Yes, sir. Similar triangle concept and field of view concept. ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ రేస్ మనం ఇక్కడెక్కడే తీసుకున్నాం అనుకున్నాను, ఈ పక్కన కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకేం కావాలి? ఓన్లీ వాల్ మాత్రమే కనిపించాలి. క్లియర్? సరే, మరి ఇలాంటిదే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కాన్సెప్ట్ పైన ఇంకోటి ప్రాబ్లం చేద్దాం. వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద mirror to see the full image of the person? What should be the minimum length of the mirror to see the full image of the person nana? ఇది చాలా సార్లు అడిగి ఉన్నాడు. What should be the minimum length of the mirror that observer can see the full image
can see the full image of him. Can see the full image of. Suppose height of the person వచ్చేసి నేను h అనుకున్నాను అనుకోండి. Let us consider this is the head of the person. ఇది h అనుకుంటున్నాను. Head of the person అనుకుంటున్నాను. And let us consider this position, ఈ పొజిషన్ వచ్చేసి eyes అనుకుంటున్నాను నేను, కళ్ళు. And let us consider this position is the legs of the person. So total height of the person వచ్చేసి total height of the person I am taking it as h అని తీసుకుంటున్నాను. రైట్. ఇప్పుడు ఇతని ముందు వచ్చేసి ఒక మిర్రర్ తీసుకోవాలి. Let us consider this is the mirror here. M అనే మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ షుడ్ బి ద minimum length of the mirror such that the person can see the full image, only full image of the person. అంటే హెడ్ పైన ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం కనిపించకూడదు, రైట్? ఓన్లీ పర్సన్ మాత్రమే కనిపించాలి. చాలా మంది డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, సార్ ఇంత చిన్న మిర్రర్ కూడా మొత్తం పర్సన్ అంతా కూడా చూడొచ్చు కదా సార్ అని. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అద్దం తీసుకున్నప్పుడు ఈ పర్సన్ హెడ్ మాత్రమే కనిపించాలి, రైట్? ఈ పర్సన్ హెడ్, దీనిపైన ఏవైతే ఉంటాయో ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవంతా కూడా వెనకాల ఇదంతా కూడా ఉంటుంది కదా, గోడ ఇదంతా కూడా, అవంతా కూడా ఏం కనిపించకూడదు నాకు. ఓన్లీ హెడ్ అండ్ ఓన్లీ లెగ్స్ మాత్రమే కనిపించాలి, ఇంత మాత్రమే కనిపించాలి. క్లియర్? సో వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం లెంత్ నౌ హియర్? అంటే ఈ హెడ్ మాత్రమే కనిపించాలంటే హెడ్ దగ్గర నుంచి ఏవైతే ఇన్సిడెంట్ రేస్ వస్తున్నాయో ఆ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ని పర్సన్ యొక్క ఐస్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. దీనికన్నా పైన తీసుకున్నాం అనుకోండి, పైనుండి కూడా వస్తువులన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రిమెంబర్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. అందుకే నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ రెండింటి మధ్యలో హాఫ్ గా నేను కరెక్ట్ గా ఇక్కడ తీసుకున్నాను మిర్రర్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో హియర్ లెగ్స్ దగ్గర నుంచి ఏవైతే ఇన్సిడెంట్ రేస్ వస్తాయో ఆ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ని మాత్రమే పర్సన్ ఐస్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్సిడెంట్ రేస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్టర్ రేస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టర్ రేస్ హియర్. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కదా, కరెక్ట్ గా ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ అంట. Okay. And also let us consider the distance between the person and the mirror as d అనుకోండి. నా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ అదే డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది, at the same distance here. This is nothing but d here, right? సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందనా, ఇమేజ్ వచ్చేసి at the same distance d దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. So this is the image of the head and this is the image of the eyes and this one is the image of the legs and this one. Okay. So this is the ray diagram. Ray diagram అర్థమైందా? Incident ray from the head and the incident ray from the leg. ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ద పర్సన్ హ్యాస్ టు రిసీవ్. దిస్ ఇస్ ద ఐ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అన్న. పర్సన్ ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్టర్ రేస్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడో దెన్ ఓన్లీ హీ కెన్ సీ ద ఇమేజ్. రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే. నౌ ఎనీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్? yes, there are two similar triangles, EMN, one similar triangle, other one is the EH prime L prime, another similar triangle. Correct enough? Okay. Now let us consider this is the point Q1 quote none. Let us consider this is the point already E prime only. Now what is the distance of the image from the mirror? Object ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇది కూడా D. This is also here D. Okay. So here
What are the similar triangles? Triangle EMN and another triangle EH prime L prime. EH prime L prime or similar triangles or similar triangles. Okay, right? మరి similar triangles అయితే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే EMN లో బేస్ అండ్ హైట్ తీసుకుంటున్నాను. నా సిమిలర్ గా EH ప్రైమ్ L ప్రైమ్ లో బేస్ అండ్ హైట్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ట్రయాంగిల్ లో బేస్ అండ్ హైట్, బేస్ ఎంతనా? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ MN. సో MN బై హైట్ ఎంత? EQ. నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మరి పెద్ద ట్రయాంగిల్ లో బేస్ వచ్చేసి H ప్రైమ్ L ప్రైమ్ బై what is the height? E prime. Okay, so what is MN? MN value, it is nothing but L by EQ value is nothing but D here, right? It is equal to H prime L prime. It is nothing but the height of the image. Height of the image is nothing but the height of the object. Rendu equal avutayi kada, right? So therefore it is capital H by E prime. What is E prime? D plus D. It is nothing but 2D here. So therefore D and D get cancelled. So therefore what is the height of the sorry, we have to calculate what is the length of the mirror kada. So therefore length of the mirror L, it is equal to, therefore length of the mirror, it is equal to half of the height of the person. So length of the mirror entana, it is equal to half of the height of the person. Clear? So remember this one. ఇది డైరెక్ట్ గా అడుగుతూ ఉంటాను నాన్న. 170 సెంటీమీటర్ ఉండే పర్సన్ అది మిర్రర్ ఎంత కావాలి? 170/2, 180/2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 180 ఉంది, పర్సన్ హైట్ వచ్చేసి 180 సెంటీమీటర్ అనుకుందాం. వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్? 60 సెంటీమీటర్. ఒకవేళ ట్విస్ట్ చేయాలనుకోండి ప్రాబ్లమ్ ని ట్విస్ట్ చేయాలంటే వాడు ఏం అడుగుతాడు తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ between the bottom of the mirror to the surface? అంటే ఈ లెగ్స్ ఏ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందో ఆ సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ n పొజిషన్, ఈ పొజిషన్ అడుగుతాడు. సో కంప్లీట్లీ మ్యాథమెటికల్. సో నిదానంగా ఆలోచించి చేస్తే we get the answer also. వాల్యూస్ ఇస్తాడు అప్పుడు, అంటే length of the mirror ఇస్తాడు, height of the person, everything he will give. So this is the problem here. What should be the minimum length of the mirror to see the full image of the person? It is equal to half of the height of the person. Any doubts in this one? Any doubts ఉన్నాయా దీంట్లో? No sir. సరే, field of view, similar triangles కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేసి దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. రిమెంబర్, నాట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ బట్టి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద రీజియన్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. ఓకే, now let us do the other problem here. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు parallel mirrors ఇచ్చాను నాన్న. I have given two parallel mirrors of same length, right? So this is the one mirror and let us consider this is the another mirror here. ఇది field of view concept కాదు, ఇది general concept. So here length of the mirror they have given it as 2√3 meter ఇచ్చాడు. And this is the one edge and this is the another edge. రెండు మిర్రర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే they are facing each other. Now and let us consider the distance between the two mirrors వచ్చేసి small d అని తీసుకుంటున్నాను. they have given it as a 0.2 meter అని ఇచ్చాను నాన్న. Okay, and they have given that ఒక ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చేసి ఈ మిర్రర్ కాంబినేషన్ కి ఎడ్జ్ లో
ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిందంట బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees అడుగుతున్నాడు. బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా నంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ మిర్రర్ కాంబినేషన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? నౌ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఈ రే ఈ కాంబినేషన్ నుంచి బయటికి వచ్చే లోపు ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ జరుగుతాయి? హౌ మెనీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బిట్వీన్ ద టూ మిర్రర్స్? How many reflections? How many reflections are possible between two mirrors? So ఇది కూడా కంప్లీట్లీ మ్యాథమెటికల్ నానా, కొద్దిగా లాజిక్ గా యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సరే, ఈ ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చేసి కరెక్ట్ గా ఎడ్జ్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత 30 degrees. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా అంతే ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ 30 degrees. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ నార్మల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆన్ ద మిర్రర్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్ M1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్ M2 తీసుకుంటే, మరి ఆన్ ద మిర్రర్ M2 వాట్ విల్ బి ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్? 30 degrees. అదేనా? 30 degrees. మళ్ళీ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది? 30 degrees. సో ఇలా కంటిన్యూగా నంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? సరే, నౌ లెట్ us consider the distance traveled by the light ray between the two successive reflections. ఇక్కడ ఒక రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందా, ఇక్కడ ఇంకో రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందా, ఈ రెండు రిఫ్లెక్షన్స్ మధ్యలో ఈ లైట్ రే ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో ఆన్ ద మిర్రర్, ఇది x అనుకుంటా. What is x value here? What is x here? X is the distance between the two successive reflections, right? అంటే ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాను అనుకోండి, this is the one reflection, this is the another reflection, two successive reflections మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? x. Here also x. ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాను. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్స్ x అనుకుంటే, నా సపోజ్ దేర్ ఆర్ n రిఫ్లెక్షన్స్ అనుకున్నా. అంటే ఇది ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్, సెకండ్ రిఫ్లెక్షన్, థర్డ్ రిఫ్లెక్షన్, 4th 5 6 7 8 ఇలాగ నేను n రిఫ్లెక్షన్స్ తీసుకుంటే టోటల్ length of the mirror it is equal to n into x అవుతుంది. Is that clear? అర్థమైందా ఇది? బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ రిఫ్లెక్షన్స్ x is the distance అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో x వాల్యూ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ కి? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్, సెకండ్ రిఫ్లెక్షన్, లేదా ఇది జీరో రిఫ్లెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, జీరో రిఫ్లెక్షన్, ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత? x. సెకండ్ రిఫ్లెక్షన్ మళ్ళీ x, థర్డ్ రిఫ్లెక్షన్ x. ఇలాగ నంబర్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ n రిఫ్లెక్షన్స్ జరిగితే దెన్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు n టైమ్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది. Is that clear? Right. Let I am taking here n be the distance between two successive reflections. Between two successive reflections. Okay. అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకు ఒక క్లూ వచ్చింది, n is equal to n into x. So therefore మరి n వాల్యూ ఎంత? n is nothing but number of reflections కదా, అదే కదా కావాల్సింది మనకు. సో n వాల్యూ is equal to L by x value. మరి x value తెలుసా? We don't know the x value, but here there is a triangle. By using this triangle here, suppose నేను ఈ 30 degrees ని theta అనుకుంటే, tan theta it is equal to opposite side by adjacent side. From this triangle here, in tan theta it is equal to opposite side value x value by adjacent side. Adjacent side అంటే ఏంటి? distance between the two plane mirrors, which is nothing but d. అంటే దీని నుంచి నాకు x value వస్తుంది కదా నాన్న. Therefore x value it is equal to d tan theta.
What is x value? It is equal to d tan theta. What is x here? This is the distance between the two successive reflections. So therefore, number of reflections ki oka formula vastund. It is equal to L by d tan theta. కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ లో except the first reflection అని కూడా ఇస్తున్నాను. How many reflections are taken between the two plane mirrors except the first reflection? Except the first reflection అంటే -1 చేస్తాం అంతే కదా, అది ఒకటి తీసేసి సరిపోతుంది కదా. ఓకే, నౌ ఈ ప్రాబ్లం లో number of reflections possible ఎన్నో క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. So therefore n value it is equal to what is L? Length 2√3 by, and what is d? D is the distance sorry, d is the distance between the two mirrors here. It is 0.2 into tan. What is the angle here? 30 degrees. So what is tan 30 value? Tan 30 value is nothing but 1 by √3. So it is equal to, is it 2 ones? This is 0.1 అవుతుంది. 0.1 ని మనం 1 by 10 అని రాసుకోవచ్చు. Means 10 into √3 into √3. Tan 30 1 by √3 కదా, √3 into √3 3 అవుతుంది. So therefore it is equal to how many reflections are taking place here? 30 reflections జరుగుతాయి. Except the first reflection అన్నాడు అనుకోండి, 30 minus 1, it is equal to 29 reflections. Is that clear? Okay. Now coming to a new concept, number of images are formed by the two inclined plane mirrors. Important concept, number of images formed by two plane mirrors. మీకు ఫార్ములా బేస్డ్ కూడా చెప్తాను అండ్ ఆల్సో సింపుల్ మెథడ్ లో కూడా చెప్తాను నాన్న ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే. Now let us consider there are two plane mirrors here. ఒక plane mirror M1, ఇంకో plane mirror M2 అని తీసుకుంటున్నాను, and angle between them theta అని తీసుకుంటున్నాను. రైట్, దీంట్లో if object is symmetry, ఈ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి, మనకు ఫార్ములా గుర్తులేకపోయినా సరే మనం ఈజీగా ఎలా చేస్తామని చెప్తాను. If object is symmetry means, if object is symmetry means if object lies at symmetry nana, lies at symmetry. Lies at symmetry అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ గా బైసెక్టర్ లైన్ పైన ఉండడం. అంటే బైసెక్టర్ లైన్, లెట్ us consider this is a bisector line, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మధ్యలో బైసెక్టర్ లైన్ పైన. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? సిమెట్రీ అంటాం నాన్న. ఓకే, if the object lies at symmetry, then number of images formed, then number of images formed formula వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే n it is equal to 360 by theta minus 1. n is equal to 360 by theta minus 1. What is theta? Theta it is the angle between the two plane mirrors, right? Okay, now here ఇంకోటి చూడండి, if object lies asymmetry, asymmetry అంటే బైసెక్టర్ లైన్ పైన కాకుండా ఉంటే, మళ్ళీ దీంట్లో టూ కేసెస్ వస్తాయి. దీంట్లో కేస్ 1 ఏంటంటే if 360 by theta వాల్యూ అనేది ఈవెన్ అయితే, if 360 by theta వాల్యూ అనేది ఈవెన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ theta వాల్యూ నేను 90 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాము, అప్పుడు 360 by 90 ఏమవుతుంది? theta వాల్యూ 90 డిగ్రీస్ తీసుకుంటే 360 by theta ఎంత?
4. సరేనా 4. 4 is the even కదా. సో అంటే ఈ 360 by theta even అయితే then number of images formed n it is equal to 360 by theta minus 1. అంటే ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు? ఆబ్జెక్ట్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నా అసిమెట్రిక్ గా ఉన్నా 360 by theta minus 1. ఓకే, ఒకవేళ మనకి 360 by theta వాల్యూ ఆడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈజ్ ఆడ్, then number of images formed n it is equal to 360 by theta మాత్రమే తీసుకుంటాం. So these are the formulas regarding the number of images formed by the two plane mirrors nana, right? ఆబ్జెక్ట్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్ములా ఏంటి? 360 by theta minus 1. ఒకవేళ అసిమెట్రిక్ గా ఉంటే అసిమెట్రిక్ లో మళ్ళీ 360 by theta ఈవెన్ అయితే then the number of images formed is nothing but 360 by theta minus 1. ఒకవేళ ఆడ్ వస్తే then number of images formed it is equal to 360 by theta. ఇది ఫార్ములా బేస్డ్. సరే, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా కాకుండా ఈ ఫార్ములాస్ కొంతమందికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఇది ఈవెన్ ఆడ్ సిమెట్రిక్ అసిమెట్రిక్ కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు ఒక సింపుల్ మెథడ్ లో చెప్తాను. ఓకే, లెట్ us see the simple method how to calculate. ఇక్కడ బేసిక్స్ ఇంపార్టెంట్, బేసిక్స్ జాగ్రత్తగా వినండి. సపోజ్ థీటా వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అయ్యి, థీటా వాల్యూ 90 degrees అయితే 360 by థీటా వాల్యూ ఎంత? 4 కదా, రైట్? అంటే ఆబ్జెక్ట్ లైస్ ఎట్ సిమెట్రీ అయినా సరే అసిమెట్రీ అయినా సరే 360 by theta value it is equal to 4. అంటే number of images ఎన్ని ఫార్మ్ అవుతాయి? 360 by theta minus 1 it is equal to 3. అంటే ఇదొక మిర్రర్ M1 అనుకుంటున్నాను. ఇవంతా బేసిక్సే, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది M2 అనుకుంటున్నాను. Now here object, let us consider this is the object. అసిమెట్రిక్ గా తీసుకుంటున్నాను. మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది M1 మిర్రర్ దగ్గర నుంచి. M2 మిర్రర్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బి అనే డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నేను సిమెట్రిక్ అయితే ఇది ఏ అని తీసుకుంటాను, కానీ ఇక్కడ అసిమెట్రిక్ తీసుకొని కేసు చెప్తున్నాను, జనరలైజ్ చేసి చెప్తాను తర్వాత. నా సపోజ్ M2 మిర్రర్ లేదనుకోండి, ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మిర్రర్ M1. మరి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుంది? ఏ అనే డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ హియర్. సో ఇది I1 అనుకుంటున్నాను నేను. వాట్ ఈస్ I1? I1 ఈస్ ద ఇమేజ్ ఇన్ ద మిర్రర్ M1 విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? ఓకే. నా సపోజ్ M1 మిర్రర్ లేదనుకోండి, ఓన్లీ M2 మిర్రర్ మాత్రమే ఉంది. మరి M2 మిర్రర్ లో ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుందన్న? బి అనే డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుందా? ఎందుకంటే బి అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది కదా ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ M2. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఇది బి అని తీసుకుంటే ఇక్కడ నుండి బి అని తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద I2 అనుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బి. వాట్ ఈస్ I1? I1 is the image formed in the mirror M1 and I2 is the image formed in the mirror M. Okay. Now, I1 will act as an object for the mirror M2. ఈ I1 ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మిర్రర్ M1 కదా. ఈ ఇమేజ్ ఈ M2 మిర్రర్ కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేసినప్పుడు మరి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ I1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే ఫర్ ద మిర్రర్ M2, if I1 is the object for the mirror M2, then what is the distance of I1 from M2? B. మరి దీని ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవుతుందన్న? M2 మిర్రర్ లో B అనే డిస్టెన్స్ లో ఫార్మ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ B here.
సో దీన్ని నేను I1 ప్రైమ్ అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ I1 ప్రైమ్? I1 prime is the image formed in M2 mirror of object I1. I1 will act as an object for mirror M2. రైట్, మిర్రర్ M2 దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? B అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది. మరి ఇమేజ్ కూడా B అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మరి I1 ఎలా అయితే M2 కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేసిందో, మరి I2 కూడా M1 కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. రైట్, బేసిక్ జాగ్రత్తగా వినండి. I2 will act as an object for the mirror M1. మరి ఈ M1 మిర్రర్ దగ్గర నుంచి I2 ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందానా? I2 it is at a distance of A here. మనకు కావాల్సిన ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా. దిస్ ఈజ్ A. సరే, I2 అనేది M1 మిర్రర్ కి ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ A. మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? A అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. Now this is nothing but A. Now let us consider this is I2 prime. ఇది అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ I1 prime? I1 prime is the image of the object I1. I2 prime is the image of the object I2. Clear? Okay. Now suppose let us consider P is the intersection of the two mirrors and this one. Now object distance చూడండి, from the P point it is equal to square root of A square plus B square. అంటే ఇది R అనుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ R ఎంత వాల్యూ నానా? రూట్ ఆఫ్ A square ప్లస్ B square. ఎందుకంటే ఇది హైపోటెన్యూసే కదా. ఓకే, మరి అదే P పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ I2 ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? A square ప్లస్ B square, అంటే ఇది కూడా R. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మరి I1 ప్రైమ్ I2 ప్రైమ్ రెండు కూడా ఒకటే ప్లేస్ లో ఫామ్ అయినాయి. రెండు కూడా మెర్జ్ అయిపోయింది. టోటల్ గా హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? 1 2 3. ఇది కావాలంటే మనం చెక్ చేసుకుందాం ఫార్ములా బట్టి. నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 360 బై థీటా. థీటా అంటే 90 మైనస్ 1 ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ 1. సో హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? 3 ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో డయాగ్రామ్ లో 3 ఇమేజెస్ ఫార్మ్ అయినాయా? ఫస్ట్ ఇమేజ్, సెకండ్ ఇమేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఇమేజ్. ఈ రెండు కూడా ఒకదానిపైన ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ అయిపోయినాయి అన్న. రైట్, రెండు కూడా కలిసిపోయి మనకు ఒకటే కనిపిస్తుంది. 3 ఇమేజెస్. ఓకే, ఒకవేళ పర్సన్ బైసెక్టర్ మీద ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ ఇమేజ్ కనిపించదు. ఎందుకంటే అది కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా బైసెక్టర్ మీద ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ of I1 prime and I2 prime from P point? ఇది కూడా ఏని, సారీ R. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? R. ఇవన్నీ కూడా R. O, I2, I1. లెట్ us కన్సిడర్ ఈ రెండింటిని కలిపి నేను I3 గా తీసుకుంటాను. I3 ఇవన్నీ కూడా ఒకటే డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి. మరి ఒకటే డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయంటే దీని మీనింగ్ ఏంటన్నా? ఆల్ ఆర్ లైయింగ్ ఆన్ ఏ సర్కిల్. ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్కిల్ మీద ఉన్నాయి. సర్కిల్ అయితేనే కదా ఇవన్నీ డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ అయ్యేది. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అంటే మనకు ఏవైతే ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో ఆ ఇమేజెస్ అంతా కూడా ఒక సర్కిల్ మీద ఫామ్ అవుతున్నాయి నాన్న. Right, these three images are formed on a circle whose radius is equal to distance of the object from the point of intersection of the two plane mirrors is equal to distance of the object from the
point of intersection of two plane mirrors. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఏవైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో, మనం 90 కాదు నాన్న, ఏదైనా తీసుకోండి. సపోజ్ నేను 30 తీసుకున్నాను అనుకోండి, θ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి చూడండి. 360/30 అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12. 12 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈవెన్ కాబట్టి -1 చేసాం. క్లియర్? ఒకవేళ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నా అసిమెట్రిక్ గా ఉన్నా సరే మనకు 360/θ 12 వచ్చింది అనుకోండి, 12 - 1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్, అంటే ఈవెన్ వస్తే -1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్? 11 ఇమేజెస్. ఈ 11 ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఈ సర్కిల్ పైనే ఫామ్ అవుతాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సరే, నౌ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఏవైతే ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో ఆ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఒక సర్కిల్ మీద ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ సర్కిల్ కి ఏదైతే రేడియస్ ఉంటుందో ఆ రేడియస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? Radius of the circle is the distance of the object from the point of intersection of the two plane mirrors. Okay. Now ఇప్పుడు చూడండి, this is M1, this is M2. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న, which is at an angle of 20 degrees with the mirror M2 and which is at an angle of 30 degrees with the M1. ఇది ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఈ డిస్టెన్స్ లో మనం ఒక సర్కిల్ గీసుకుంటే ఈ సర్కిల్ పైన ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఫామ్ అవుతాయి. కరెక్టే కదా? సరే, మరి ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందన్న? ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి M2 మిర్రర్ దగ్గర నుంచి 20 degrees లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇమేజ్ కూడా 20 degrees దగ్గరే ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని నేను I1 ప్రైమ్ అనుకుంటాను. ఎంత డిస్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది? 1. మరి M1 మిర్రర్ లో at an angle of 30 degrees. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్. ఇలా చేసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి? ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అన్న? వాట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్? 50 degrees. ఓహో, అంటే ఇక్కడ n ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 360/50 వాల్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 360/50 వాల్యూ ఎంత? 5 7s 35.2. ఇదేంటి 7.2 వచ్చింది? How many full images are formed? 7. 0.2 ఏంటి? That is the half image కూడా ఫామ్ అవ్వదు. సో టోటల్ గా మనకు ఒకవేళ ఇలా ఫ్రాక్షన్స్ లో వచ్చింది అనుకోండి, టోటల్లీ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫామ్? 7 images are formed. 7.8 అట్లా వస్తాయి సార్. 7.8 వచ్చినా సరే 7 తీసుకుంటాను అన్న. ఇక్కడ మనం నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఫర్ ద ఫుల్ ఇమేజెస్ ఓన్లీ. రైట్? పాయింట్ తర్వాత ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్రాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసేస్తాం నాన్న, డెసిమల్స్ అన్ని కూడా తీసేస్తాం, రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్తాం. 7 ఇమేజెస్. రైట్? ఓకే, ఈ 7 ఇమేజెస్ ఆ సర్కిల్ మీద ఫామ్ అవుతాయి. టోటల్ గా ఈ సర్కిల్ మీద ఇది వచ్చేసి మనం ఫార్ములా నుంచి చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఒక ట్రిక్ యూస్ చేసుకొని చెప్తాను చూడండి. హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్? నౌ దిస్ ఈజ్ M1 మిర్రర్ అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ ద M2 మిర్రర్. ఒక కాలమ్ లో రాసుకుంటున్నాను, 2 columns. Now where is the first image formed in the M1 mirror at an angle of 30 degrees? Where is the first image formed in the M2 mirror at an angle of 20 degrees? So this is the first image formed in the mirror M1 and formed in the mirror M2. Now ఈ రెండింటిని యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో యాంగిల్ తో యాడ్ చేస్తాం. అంటే +50 క్రాస్ గా, అంటే 30 + 50 80, 50 + 20 70. అంటే దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇమేజ్ నా. అంటే 70 degrees లో M1 మిర్రర్ దగ్గర సెకండ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, 80 degrees దగ్గర M2 మిర్రర్ లో సెకండ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే,
మళ్ళీ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్ళాలో చెప్తాను అది కూడా. ప్లస్ 50, 70 ప్లస్ 50 ఎంత? 120. ఓకే. 80 ప్లస్ 50 ఎంత? ఇది 130 degrees. దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇమేజ్. అంటే M1 మిర్రర్ లో 130 degrees దగ్గర థర్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. M2 మిర్రర్ లో 120 degrees దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. నౌ అగైన్ ప్లస్ 50. ప్లస్ 50 అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్, రిమెంబర్. నౌ 130 ప్లస్ 50 ఎంత? 180. దిస్ ఈస్ 120 ప్లస్ 50 ఎంత? ఇది 170. ఇది 230 అయిపోయింది. సో 180 లేదా 180 కన్నా ఎక్కువగా ఉండే యాంగిల్స్ అన్ని కూడా మనం తీసేస్తాం. ఎందుకంటే 180 తీసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్ హియర్, 180 అంటే దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్, రైట్? మళ్ళీ 180 దాటేసింది అనుకోండి, 180నే ఇమేజ్ కనిపించడం కష్టం, కనపడదు. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకున్నాను, లైన్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ పైన మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? కనిపిస్తుంది కదా. ఒకవేళ 180 కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది, సారీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ వచ్చేస్తుంది ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా, రైట్? మరి ఇమేజెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవ్వు కదా. సో 180 అండ్ 180 కన్నా ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం కౌంట్ చేసుకోము. So totally how many images are formed? Let us see here. 1, 2, 3, 4, right? 170, 170. Rendu okate kada. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఈ 180 కూడా మనం కౌంట్ చేసుకో. So totally how many images are formed? 7 images are formed. కొన్నిసార్లు లాస్ట్ రెండు ఇమేజెస్ అంటే M1 మిర్రర్ లో ఫామ్ అవుతూ M2 మిర్రర్ లో ఫామ్ అవుతూ రెండు కూడా లాస్ట్ లో ఏవైతే ఇమేజెస్ ఉంటాయో అవి రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవ్వచ్చు, రైట్? కోయిన్సైడ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ మరి కోయిన్సైడ్ అయితే ఆ లాస్ట్ రెండు ఇమేజెస్ కోయిన్సైడ్ అయినాయా లేదా అనేది మనకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? లాస్ట్ లో 170 అంటే మిర్రర్ M1 లో 170 లాస్ట్ ఇమేజ్, మిర్రర్ M2 లో 120 లాస్ట్ ఇమేజ్. సో 170 ప్లస్ 120 ప్లస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ 50. ఈ మూడింటిని కలిపితే మనకు 360 వచ్చింది అనుకోండి. ఈ 170 120 రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి కోయిన్సైడ్ అయ్యి, అంటే ఫైనల్ గా ఇమేజెస్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి? 6 ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? ఓకే. మరి 360 అయిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 0, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14. ఇట్ ఈస్ 340. అంటే ఫైనల్ గా రెండు ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కోయిన్సైడ్ అవ్వవు. మరి కోయిన్సైడ్ అవ్వకపోతే టోటల్ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఈ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్న అసిమెట్రిక్ గా ఉన్న ఈ మెథడ్ ని మనం ఫాలో అయితే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సరే, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ 30 degrees చేసుకొని చేద్దాం అన్న. ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఒకసారి చెప్పండి క్యాలిక్యులేషన్ చేసి. 360/30 వాల్యూ ఎంత? 11 ఇమేజెస్. 12 అంటే 11 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు ఇదే ఈ 11 ఇమేజెస్ వచ్చేసి ఇఫ్ θ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 degrees అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఎన్ని నాన్న? 360/30 -1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12 - 1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇది మన ఫార్ములా గుర్తులేదు అనుకోండి, కష్టం. సో ఏం చేస్తున్నానంటే M1 M2 మిర్రర్ కాన్సెప్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఒకవేళ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి M1 అండ్ దిస్ ఈజ్ M2 మిర్రర్ తో 10 యాంగిల్ అండ్ M1 మిర్రర్ తో 20 degrees చేస్తున్నాను. అంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇన్ ద మిర్రర్ M1 20 degrees, ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇన్ ద మిర్రర్ M2 10 degrees. మళ్ళీ తర్వాత +30 యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50, ఇదంతా 40 +30, రైట్? 70,
80 plus 30 plus 30. So it is equal to 80 plus 30 ఎంత 110. ఇది వచ్చేసి 100. Okay, 100. This is 110. Now plus 30. It is equal to 130. This is 140 plus 30. It is equal to 170, 160 plus 30. This is 190. This is 200. ఆపేయండి, ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Now how many images are formed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 images ఫామ్ అయినట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. రైట్, మరి లాస్ట్ 2 ఇమేజెస్ మెర్జ్ అయిందా లేదా, కోయిన్సైడ్ అయిందా లేదా? ఒకవేళ కోయిన్సైడ్ అయిందనుకోండి -1 చేయాలి కదా, ఒకటి తగ్గిపోతుంది అన్నారు. సరే, లాస్ట్ M1 మిర్రర్ లో లాస్ట్ ఇమేజ్ 160, M2 మిర్రర్ లో లాస్ట్ ఇమేజ్ 170 ప్లస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 మిర్రర్స్ ఎంత 30. 360 వచ్చింది అనుకోండి, లాస్ట్ 2 ఇమేజెస్ కోయిన్సైడ్. 0, 7 plus 3, 10 plus 6, 16, 360. అంటే 360 అంటే ఈ రెండు కూడా మెర్జ్ అయిపోయి ఒకటి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. మరి ఒకటి ఇమేజ్, ఈ రెండు కూడా కలిపి ఒకటి ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. Now how many images are formed? 12 minus 1, which is equal to 11 images. I hope you understand this one.